प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों को संतोष सिंह पन्नू वालों सत श्री अकाल जी। अज असीं तरनताਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੁੰਨ ਢਾਏਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, जिथे सारागढ़ी के 21 शहीदों के विचों नायक लाल सिंह दा ये पितापुरखी पिंड है। इस पिंड के रहने वाले सन जो 12 नवंबर 1897 नूं जो साका सारागढ़ी का वापरिया है, उस 21 अपने 20 अपने साथियों के नाल ਜਿਹੜੇ शहीद होए हैं। 21 बहादुर फौजियों की गाथा बहुत सारे साडे दर्शकों ने सुनी होएगी ते अज उन्होंने शरदा के फुल भेट लए, जिथे पंजाब पुलिस दी टुकड़ियां पंजियां हुई ने ते आ रही आ इन्हां दी याद दे विच इत्थे यादगार बनी हुई है। बहुत सारे जिहड़े लोग ने शरदा के फुल भेट करने वास्ते आए हुए आ। ते आओ आपां देखदे हां सलामी दे दृश्य, आओ देखदे हां इस श्रद्धांजलि समागम दी झलकी। बोले जिस जांबाज सूरजीरा ने 10,000 के करीब औरत जी अफरीदी पठाना का मुकाबला करते हुए आखिरी दम आखिरी गोली तक उन्होंने मुकाबला करके उन्होंने पहले तो दूर रखा। तो जो इस पोस्ट को दोबारा रिकैप्चर किया गया 15 सितंबर सुबह के टाइम, उस समय का जो माहौल सी उसको एक आयरिश सिपाही ने कमलबद्ध किया सी, जो कि असीं अपनी किताब में पूरी डिटेल देखी है। उत्थे जो यादगार बनाई गई सी उसको दोबारा मुरम्मत करवा के सारागढ़ी फाउंडेशन वालों उत्थे सारागढ़ी पार्क ते गुरुद्वारा सारागढ़ी सिंह साहब का असीं सारागढ़ी का जिहड़ा इतिहास है उसको 7-8 बारी ऑलरेडी पब्लिश करना पेश की होवे जां जो ईजीली हर एक तक पहुंच सके। ते उसके संबंध असीं इंग्लिश पंजाबी ते हिंदी विच इसनूं 10,000 कापियां छपा के फाउंडेशन वालों फ्री छपा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ते पूरे इंडिया विच SCPC दिल्ली कमेटी बॉम्बे दी और संस्थावां ने तकरीबन 1.5 लाख की किताब सारे इंडिया च वंडी जा रही है। ये अगले हफ्ते विच अमेरिका दे विच इसनूं असीं इंग्लिश पंजाबी ते स्पैनिश भाषा च ट्रांसलेट करके 15 नवंबर को असीं रिलीज करांगे यूएनओ दे विच। फ्रांस दे विच फ्रेंच भाषा ते जर्मन च जर्मनी भाषा इस दे नाल जुड़ के उत्थे भी रिलीज की जा रही है इसे साल दिसंबर, तां जो साडा जिहड़ा गौरवमय इतिहास दूजे लोकां तक भी पहुंच सके। प्रेस मीडिया ने अंदर एक सवाल किया 9/11 तो बाद अमेरिका के विच सिख आइडेंटिटी सिख पहचान वास्ते की किया गया है। 1997 तो उत्थे जान के बाद मैं पूरे अमेरिका में कैंप लाने शुरू किए, सिख आइडेंटिटी को उभारिया। न्यू यॉर्क सिटी मैराथन जो कि 26 मील लंबी रेस होती है, 1998 को लगातार सिख अमेरिका एक संस्था बना के असी दौड़ना शुरू किया। उस 125 देशों के 8 लाख प्लेयर दौड़ते हैं। ते साडा सिखां दा 40-50 जगह का केसरी दस्तार सजा के केसरी टी-शर्ट होंदी है लिखिया दा प्राउड टू बी सिख। ये प्रचार करने का साडे कोल सब तो वधिया साधन सी भी 8 लाख बंदा सानू देखेगा, ऑडियंस देखेगी, फिर उन्हें पता लगेगा सिख कौन होंगे। ते असीं ये कारज उत्थे करते रहने हैं, फ्री सेल्फ डिफेंस कैंप लाइदे हैं। पिछले 7 साल में असीं अपनी रेसां भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। विसाखी 5 के रन ते लॉन्ग आइलैंड 5 के रन 5 किलोमीटर लंबी
ਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਨੀਆ ਦਾ 올림픽 ਖਿਡਾਰੀ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਮੈਰਾਥਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ $1.5 ਲੱਖ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਉਹ ਦੌੜਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 125 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 125 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੈਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਲਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਮੀਨਾਰ ਹੈ। ਇਹ 3D ਮੈਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 125 ਪੀਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, 5 ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈਗਾ? 36 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ 1887 ਚ ਜਲੰਧਰ ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1894 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸੀਓ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੌਨ ਹਾਰਟਨ ਸੀ। ਜੌਨ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਟ ਦ ਟਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਇਲ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਸੈਂਡਹਰਸਟ ਸਰੀ ਯੂਕੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸਨੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 36 ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਓ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2011 ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੰਕਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਏ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਤੇਰਾ ਦਾ ਹੀਰੋ ਜੋ ਜੌਨ ਹੈ ਹਾਰਟਨ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੋਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਟਿਕਟ ਉੱਥੇ ਬੁੱਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਨੂੰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਜਦ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿੰਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ 2019 ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 3 ਸਟਾਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਸ਼ਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਮੋਰੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਡਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੈਡਲ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਗੜੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਹਵਾਲਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 10,000 ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਵੀਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, 2 ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਖਰੀ ਗੋਲੀ, ਆਖਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ
ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਉੱਥੇ ਲੜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਮਲਾ ਜੱਜ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਰਮੌਰ ਧਰਤੀ ਧੁੰਨ ਢਾਏਵਾਲਾ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਅੱਜ 125 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਸਾਤੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨਾਇਕ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਨੁਕਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਖੋਲ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਚੰਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 125ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਰਹਿਣ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰਮਨਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰੀ ਆਨੰਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਲਵਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੜਤਾ ਜਦੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਓਏ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਦਲ
ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ? ਆਖਿਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਭੇਦ ਵਟਾ ਕੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਧੁੰਨ ਢਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ, ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਾਲਸੋ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰ ਗਏ। ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਈਏ ਵੀ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਫਸਲ, ਇਹ ਝੋਨੇ ਵਾਲੀ। ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ 500 ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੰਬੇ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਖੁਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਤਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 5-4 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਅੱਗੋ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਏ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਨਰੇ ਸਜਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆ ਜਾਂ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੰਡ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਿਫਾਈਨਡ ਤੇਲ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਜੰਮਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ MSP ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਤੇਲ ਤੇ ਖੰਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਸੀ ਵੀ ਮਾਚਸ ਹੀ ਕੱਲੀ ਜਾਂ ਲੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਓ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਸੋਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਲ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਪੱਕੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਚੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਵਰਤਣਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਸੀ ਆਇਆ ਤਾਕਾ ਸਫਲ ਹੈ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ में ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ ਤਾਕਾ ਸਫਲ ਹੈ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣਾ ਸਾਡਾ ਆ ਪੇਪਰ ਨੇ ਦੋ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਓ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਆ ਹੋਰ ਆ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਬੂਟੇ ਲਾਓ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦੇ ਬੂਟੇ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹ ਬੂਟੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 100 ਬੂਟਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੂਟਾ ਦਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖੋਆ ਮੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋੜ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਘਰਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਬੂਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦਾ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਸੁਕਾ ਲਓ ਤੇ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਕੇ ਤੇ 1 ਚਮਚਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਦੁਖਣਗੇ, ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਪੇਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਚ ਉਹਦੇ ਇਜਲਾਸ ਹੋਏ ਪਰ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ, ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਧੀਆ ਗਲੀ ਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਛੱਪੜ ਪੁੱਟ ਲੈ, ਪੂਰ ਲੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਖਾ ਲਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਕਬਾਰਾਂ ਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਲਈਏ, ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ, ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਜੀ। ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆ ਜਨਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਬਦਲੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਸ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।